बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां 10वीं जमात की पंजाबी की पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤ माला ਦੇ ਵਿੱਚ दर्ज प्रिंसीपल तेजा सिंह होरां दे लिखे हुए लेख निबंध घर दा प्यार बारे गलबात इस लैक्चर के दौरान करनी है। 10वीं जमात दे विच प्रिंसीपल तेजा सिंह तो इलावा होर भी बहुत सारे लेखकों के निबंध आ जिहड़े वो पढ़ाए जा रहे हैं। अज दे साडे इस गलबात का विषा जिहड़ा हैगा वो प्रिंसीपल तेजा सिंह होरां दा लिखिया होया लेख घर दा प्यार रहेगा। प्रिंसीपल तेजा सिंह पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੇ बहुत ही सिरड़ी ते कर्मयोगी किस्म के लेखक सन। प्रिंसीपल तेजा सिंह होरां दा जन्म 1894 ईस्वी दे विच रावलपिंडी दे नाल लगदे पिंड अडियाला दे विच होया सीगा। रावलपिंडी अजकल पाकिस्तान दे विच आ और अडियाला पिंड आ जिहड़ा उन्हां दा जिहदा नाम अडियाला सी वो रावलपिंडी दे बिल्कुल थोड़ी जी दूर जाके रावलपिंडी तो अडियाला पिंड है उन्हां दा। प्रिंसीपल तेजा सिंह दे जीवन दे विच बड़ियां खास गल्लां ने जिहड़ियां साडे बच्चों लई और साडे सब लई बड़ियां वड्डियां प्रेरणा स्रोत हो सकदियां ने। तो एक घटना मैं प्रिंसीपल तेजा सिंह दे जीवन की जरूर तुहाडे नाल सांझी करनी है बच्चों कि प्रिंसीपल तेजा सिंह का जन्म जिवें असीं गल कीती है कि 1894 ईस्वी दे विच होया सीगा ते 1902 ईस्वी दे विच उन्हां ने जिहड़ा हैगा ओह 5वीं 1905 ईस्वी दे विच उन्हां ने 5वीं जमात पास कीती सी। ते देखो कमाल की गल ये हुई कि जदों उन्हां ने 5वीं जमात पास की प्रिंसीपल तेजा सिंह होरां ने ते उदों घरदिआं ने उन्हां नूं पढ़नों हटा लिया। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਰੀਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 1-2 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇਹ ਪਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, होर घर के निक्के मोटे काम करता रहा, आटा पिहाउण जा वड़िया, बालन इकट्ठा करन जा वड़िया, जिस किस्म के उदों हालात सी। पर मन दे विच फिर यही रीझ के पढ़ना ते किवें पढ़िया जावे। तां तुसीं देखो भी कमाल की गल ये हुई कि एक दिन प्रिंसीपल तेजा सिंह घरों भज गया। उन्हां दे पिंड दे विचों ना कुछ लोग सुबह सदेहा अजकल भी साडे कल्चर हैगा, सुबह कुछ लोग रावलपिंडी सब्जी लैण जाते होंदे सी सदेहा ही नेरे ते प्रिंसीपल तेजा सिंह निक्का जिहा सीगा ते उन्हां नाल रल के रात नूं सुबह मतलब 4 बजे उठ के घरों चोरी भज गया ते उन्हां नाल रल के रावलपिंडी चलिया गया। हुण रावलपिंडी वो बंदे जिहड़े आपो अपनी सब्जी सुब्जी खरीदण लग गए जाके ते प्रिंसीपल तेजा सिंह इधर उधर मतलब झाकण लग गया भी हुण की कीता जावे है ना। जेब दे विच कुछ भी नहीं सीगा, 2 आने सीगे। तो उन्हें सोचा भी भुख लगी आ कुछ खरीद ला। वो कहता कि मेरी जेब दे विच 2 आने सी, वो अपनी स्वै जीवनी आरसी दे विच ये सारियां गल्लां लिखदा। वो कहते कि भी जदों मैं सोचा भी मैं कुछ खा ला ते कुछ खरीदण वास्ते वो एक दुकान ते गए तो उत्थे देखदे आ कि एक लाल रंग का कोई फ्रूट पिया होया रैड कलर का। तो वो फ्रूट प्रिंसीपल तेजा सिंह जाके चक लैंदे आ ते उहनूं कहंदे भी मैनूं आ दे दे। वो दुकानदार उहनूं 1 आने दे 2 दे दिंदा। वो कहंदा कि जदों मैं साइड ते हो गया उहदे ते दंदी वड्डी ते वो बड़ा बेसवादा सी ते वो असल विच है की सी। कहंदा मैनूं कई सालां बाद पता लग्या भी वो असल विच टमाटर सी ते टमाटर कहंदा साडे पिंड 'च ना कदे किसी ने वेखिया सी ते ना कदे किसी ने खाधा सी। इस किस्म के हालात सी उन्हां वेलिਆਂ 'ਚ पिंडां दे। तो फिर प्रिंसीपल तेजा सिंह उत्थों कहंदा फिर मैनूं ऐ लग्या भी कोई उहो जी चीज़ लैके खाईए जिहड़ी ਪਹਿਲਾਂ देखी होवे। वो फिर कहना भी 1 आना जिहड़ा मेरे कोले बचिया सी उहदियां मैं मूलियां खरीदियां ते बह के खा लियां।
ਮੂੜੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਚੱਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਵੀ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਲਵੇਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 2 ਵਜੇ ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸੌਂਦਾ ਹੀ 3 ਘੰਟੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਲੱਭ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ MA ਕੀਤੀ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1945 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬੰਬੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ 3-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦਰਸ਼ਨ, ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲੇਖ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਇੱਟਾਂ ਜਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਘਰ ਇੱਟਾਂ ਜਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਘਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਪਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਪਨ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਲਾਡ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਗਾਹ ਕੇ ਲਤਾੜ ਕੇ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵਿਹਲ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਘਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਜਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕੋਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਘਰ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਾਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਜਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ। ਅਤੇ ਘਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਘਰ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ
ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਸਹਿਜ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸੜੀਅਲ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਖਿੱਝਦਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਮਾੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਵਿਚਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਸੀਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖਿਝ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਿਝਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖਿਝ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਖਿੱਝਦੀ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜੀਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਿਜੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮੋਹ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ 4-4 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਹਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜੇ ਬਿਜੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਹਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਆ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਐਂ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਉਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਡੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਈਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਪਨ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਤੋਤਲਾ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਨਿੱਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਤਲੇ ਬੋਲਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਸਿੱਖਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਘਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਘੱਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ, ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬਲਬਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਵੇ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਭਾਈ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿੱਸ ਪਏ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਖੂਬ ਰੋਏ। ਉਹ ਅਥਰੂ ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ
ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਥਰੂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਰੇ ਹੋਏ, ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸੜੀਅਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਨੇਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਖਦੀਜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਦੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਾਰਲਾਇਲ। ਕਾਰਲਾਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੜੀਅਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੜੀਅਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰੋਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਸਾਉਂਦਾ ਘੱਟ ਆ। ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਏ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਡੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਹੋਸਟਲ ਬਣ ਗਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਸਟਲ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤਾਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਚੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਗਿੱਝ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਰਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਧਰਮ ਵੀ, ਅਸਲ ਧਰਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕੀ ਆ? ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਓ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੋਈ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ,
ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ, ਗਵਾਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜੋਗੇ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੂਗਾ ਨਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਚੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਰਦੇ ਆ ਮਰਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਭਾਈ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕੋਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਘਰ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਪਲਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉਸਰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਕਥਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਨੇਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਔਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਝੇ ਅਤੇ ਸੜੀਅਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਝੇ ਅਤੇ ਸੜੀਅਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਰਲਾਈਲ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੋਝਾ ਅਤੇ ਸੜੀਅਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜੁਰਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਘਾਟਾ, ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।